हेलो स्टूडेंट, आज आम राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय सरकार विषय पढ़ा। प्रथम आम जाना सरकार कौन। सरकार राष्ट्र एक अपरिहार्य अंग अटे। यह साहाय्य राष्ट्र शासन कार्य कराए। सरकार राष्ट्र उन्नति विभिन्न योजना यथा गमनागमन रास्ता तैयारी रास्ता मरामती करें, सहर और ग्राम को विद्युत शक्ति जोगाण करें, लोक मानू चाष और व्यवसाय ऋण प्रदान करें, विद्यालय गृह निर्माण करें, एपरी अनेक कार्य करती। योजना गुड़िक कार्यकारी होगा फल जनसाधारण बहुविध उन्नति होता है। आहरी मध्य सरकार देशर सीमा को सुरक्षित कर बाह्य आक्रमण रक्षा करती और अन्य देश मान उत्तम संपर्क रक्षा करी आपण देशर उन्नति करती। या छड़ा सरकार लोक उपयुक्त परिमाण खाद्य जोगाण व्यवस्था करने सह उत्तम स्वास्थ्य रक्षा डाक्तखाना खोली था। तुम्हें जानिछ कि सरकार अन्य कार्यक्रम गुड दारिद्र्य सीमारेखा तले लोक बासगृह व्यवस्था करने, समस्त को कर्म जोगाण करने, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को सुरक्षा प्रदान करने, दरदाम नियंत्रण करने, एगुड़ाक सब सरकार कर्तव्य। तापर आम जाना सरकार विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय जमिति भूमिकंप, बात्या, बढ़ी और मरुड़ी इत्यादि समय लोक मानक सहायता प्रदान कर धन जीवन रक्षा करती। कोर्ट कचेरी माध्यम लोक मानकर विभिन्न विवादर समाधान कर सरकार से सुख शांति रही व्यवस्था करती। सरकार जनसाधारण मानकर मंगल आईन प्रणयन करती। जेपरी सर्वसाधारण स्थान में धूमपान न करवा, गाड़ी चलाइबा बेले आगे लाइसेंस रखा और हेलमेट पिंधा इत्यादि यही आईन लेखा अच्छी। यही कार्यगुड़ी को जनसाधारण पालन न कले दंड देवार व्यवस्था कर आईन को कार्यकारी करती। देशर सरकार नथिले शांति श्रृंखला व्याहत हो अराजकता देखा जाए, जार फलस्वरूप देशर प्रगति ठीक भाव हो पारे नहीं। सरकार विभिन्न कार्य सुपरिचालन अनेक गुड़े अनुष्ठान जमी पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कार्यालय, हाईकोर्ट इत्यादि गठन करती। यह माध्यम विभिन्न सरकारी कार्य सफल भाव सरकार कार्य कर जनसाधारण अशेष उन्नति पाई। आगर आलोचना करा विभिन्न कार्य सरकार द्वारा राष्ट्र गठन सरकार आवश्यकता केते अधिक ता सहजरे जनापड़े। सरकार राष्ट्र गुरुत्वपूर्ण अंग। पृथ्वीर विभिन्न देश में अर्थनैतिक और राजनीतिक आधार सरकार गठित होता है। यही सरकार विभिन्न प्रकार होता जेपरी संसदीय, राष्ट्रपतीय, ऐकिक, राष्ट्रसंघीय, राजतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार इत्यादि होता। तो आम प्रथम जाना संसदीय सरकार विषय। केतेक देशर राष्ट्र शासन संसदीय सरकार अच्छी। यही सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उत्तम बुझामणा भित्तिर कार्य करते। कार्यपालिका व्यवस्थापिकार एक मुख्य अंश अटे। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पाखरे उत्तरदायी रही है। व्यवस्थापिकार सभ्य मैंने जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होता। एमाने विभिन्न कार्य लोक पाखरे उत्तरदायी रही। भारत और इंग्लैंड में यही प्रकार सरकार देखा जाता है। तुम्हें जानिछ कि संसदीय सरकार राष्ट्र मुख्य आलंकारिक मुख्य हिसाब से रही। प्रधानमंत्री नेतृत्व में परिचालित मंत्रिमंडल शासन प्रकृत मुख्य अटंती। प्रत्येक मंत्री निज निजर विभाग कार्यकलाप व्यक्तिगत भाव और सामूहिक भाव संसद निकट में उत्तरदायी रही। तापर आम जाना राष्ट्रपतीय सरकार विषय। यही शासन व्यवस्था राष्ट्रपति उभय राष्ट्र सरकार मुख्य अटंती। तांको नाम शासन कार्य परिचालित होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिकार मुख्य अटंती। से लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती। राष्ट्रपति विभिन्न सचिव मान नियुक्त कर माध्यम शासन कार्य परिचालन करती। राष्ट्र शासन सर्वोच्च क्षमता राष्ट्रपति पाखे थाए। यही शासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग भाव निज कार्य करती। राष्ट्रपति और द्वारा नियुक्त सचिव माने व्यवस्थापिका निकट में उत्तरदायी रहती नहीं।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିପରି ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସଚିବମାନେ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକିକ ସରକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏକିକ ସରକାର କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକିକ ସରକାର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ବେଲଜିୟମ, ଜାପାନ, ଇରାନ ଆଦିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକିକ ସରକାର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ବିଷୟରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ସେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବିଷୟରେ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶାସନ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୂତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଣୀ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଆଇନ ରାଜା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜା ଆଇନ ତିଆରି କରି ସେ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କ ବା ତାହାକୁ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବକାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ନେପାଳ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପରି ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବିଷୟରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏହି ଶାସନରେ ସାବାଲକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହେଉଛି ଗଣର ଆସନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସବୁ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ସରକାର ଠିକ୍ ଶାସନ ନ କଲେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସରକାରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜାଣିବା। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ସବେ ଜାଣିଛେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି
ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସଚିବାଳୟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ଏକିକ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ରୀୟ ସରକାର ବ୍ରୁନେଇରେ ଅଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।